আচ্ছা দেখো, ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন এর একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে টু ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ। এখন গ্রাফের আন্ডারে যখনই আমরা কোনো এরিয়া ক্যালকুলেট করব, অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা ফ্যাক্ট আমি বলি যে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনের একটা জিওমেট্রিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আমি দিচ্ছি। যেমন ধরো, ফর এক্সাম্পল, আমি একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করি। সে স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে এরকম, y equals to 4x, ঠিক আছে? এখন ইটস পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন। আমরা জানি যে when a straight line is y equals to mx, that passes through the origin. তো এখন এই স্ট্রেট লাইনের যে গ্রাফিংটা আমরা দেখছি যে ইট ইজ জিরো, স্টার্টিং ফ্রম জিরো। এখন ধর এখানে x এর ভ্যালু হচ্ছে সে here the value of x is say 3, and if I want to know this area, ধর এই এরিয়াটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, ঠিক আছে? তো নর্মালি ইফ ইউ ইউজ ম্যানসুরেশন, ধর আমরা নর্মাল ম্যানসুরেশন যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে we know that it is say I'm naming this point as a OAB. এখন triangle OAB, what would be its area? That is half into base into height. That we know, right? তাহলে এখানে দেখো half base এখানে হচ্ছে 3, because the value of x is from 0 to 3. So it is 3. All right, and AB. And if you want to know AB, you can do one thing. As you know that y equals to 4x, okay. And here if we put x equals to 3, 4 times 3. If we put that x equals to 3, কারণ এই পয়েন্টে x এর ভ্যালু আমরা জানি 3, because here x is 3, right? Here x is 3, so at this point x is also 3. So now in this equation, এই equation if we put x equals to 3, তাহলে y এর যে ভ্যালুটা পাবো, that should give us this length AB. So that means here AB is 12. So point B এর coordinate আমরা বলতে পারি যে here x is 3 and y is 12. So that means for the triangle OAB, we can say that the height AB, if I consider OA as the base, then AB is the height. So it is what? 12. Then here by calculation we get 18 is the area. So you can write it as the unit square, and it can be centimeter square or meter square or whatever. Unit is not mentioned, so that's why I'm not putting any particular unit. So in general, unit is square. So this unit means any unit like centimeter, meter, or foot, or miles, kilometers, whatever it is, millimeter. So it is the area under the, I mean, graph here from where x was 0 to 3, and we have calculated this by using key mensuration, the area of a triangle. এখন আমি যদি এই জায়গায় ইন্টিগ্রেশন ইউজ করি, এটা কিভাবে করব? লেটস সি। আচ্ছা, ইন্টিগ্রেশনের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে যখন তুমি কোন একটা এরিয়া ক্যালকুলেট করবা, তুমি এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া ইকুয়ালস টু যে গ্রাফের আন্ডারে আমি এরিয়াটা নিব, ওইটার y dx, ওইটার ইন্টিগ্রেশন করব। I mean integration of y dx or summation of y dx, and আমরা এখানে একটা রেঞ্জ বসাবো। What is the range here? Range হচ্ছে from x is here 0, as you know. Here x is 0 and here x is 3. তাহলে x এর রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 3। তাহলে 0 থেকে 3 পর্যন্ত আমরা এটার এরিয়াটা নিতে চাই। অ্যাকচুয়ালি এই এরিয়াটা আরো বেশি হতে পারতো if I would go for x equals to 10, x equals to 12, and so on. So এখানে আমাদের x এর ভ্যালুটা আমরা তাহলে নিচ্ছি কি, যে তোমার y হলো আমার কত? As you know that y, this line has equation y equals to 4x, তাহলে আমরা এখানে দিচ্ছি 4x dx, and range হচ্ছে 0 থেকে 3.
ঠিক আছে? তো এখন এখানে আমরা ইন্টিগ্রেশন যদি করি 4x এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে? As you know, it is 4x squared by 2. Okay? And here it's from 0 to 3. So if you calculate, look, 2. So the result of integration is 2x squared. And I already told you that, I have already told you that we don't need to add c here, because c cancel out হয়ে যাবে, because c upper limit আমরা দিব, lower limit ultimately c would be gone. তাহলে এই জন্য c টার এখানে indefinite, in case of definite integration we don't need to add any constant. Okay, now এখন নিয়মটা কি, we'll first put the upper limit, তাহলে 2 times 3 square, x এর value 3 upper limit minus 2 times lower value of the x lower limit. তাহলে আমরা দুটো লিমিট ইউজ করলাম, তাহলে what do you get here? 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 minus 0, so the result is 18. ইন্টিগ্রেশন করেও আমরা যে রেজাল্ট পেয়েছি এখানে দেখো, আমরা কিন্তু we got 18 by using mensuration, and here we got the same result by using, কি বলে এটাকে, by using integration. এখন কথা হচ্ছে যে স্যার we can calculate this by using mensuration, তাহলে আমার ইন্টিগ্রেশন করার দরকারটা কি? Why do you need this, right? তাহলে এটা খুবই ভ্যালিড কোয়েশ্চেন, যে ইন কেস অফ আমি যেহেতু এখানে সিম্পলি আই ক্যান ইউজ mensuration ফর্মুলা, দেন আমার ক্যালকুলাস ইউজ করার দরকার নেই। হ্যাঁ, ইটস ট্রু যে mensuration is obviously could be the first choice while calculating the area, especially for this type of situation. But the problem is when you don't have a very regular shape, when you are having say curve, যখন একটা curve দেওয়া থাকবে, যেমন ধরো if I tell you যে okay I am giving you a curve here, say y equals x square. এখন if you sketch যে y equals to x square, কিরকম curve, we know that this is a minimum curve. Okay, so now if I ask you okay you calculate the area of under this graph, okay, a গ্রাফের and x axis এর মধ্যে ধরো এখানে এইটুকু ভ্যালু, এখানে আমি একটা x এর রেঞ্জ দিয়ে দিলাম, সে x is from 0 to say 4, আমি বললাম যে তুমি এই এরিয়াটা ক্যালকুলেট করো, ওকে, ক্যালকুলেট দিস এরিয়া। এখন by using mensuration, will it be possible? Because this shaded area is not any particular shape. This shaded area does not give us any particular shape. Does it give? What do you think? বলো, এখানে যে shaded এরিয়াটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি, is it giving us any particular area, any particular geometric shape? কারণ আমরা যে mensuration ফর্মুলা ইউজ করি basically that is done for regular shape, তাই না? কোন বা আমরা স্ফিয়ার নিয়ে কাজ করি, সিলিন্ডার নিয়ে কাজ করি, ট্রায়াঙ্গেল, তারপরে কোয়াড্রিলেটারাল অর পেন্টাগন, হেক্সাগন, হোয়াটএভার ডিফারেন্ট মানে শেপ থাকে, যেগুলো একটা রেগুলার একটা ফর্মুলা আছে, পার্টিকুলার ফর্মুলা আছে, বা মানে পার্টিকুলার কিছু সিচুয়েশন আছে, and for those situation আমরা we know some formula and we can use that. But for this case the shaded part, এটার কোনো পার্টিকুলার কোনো জিওমেট্রিক শেপ আসলে না, and for this we don't know any formula. তাহলে এই সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে ক্যালকুলাসের অ্যাডভান্টেজ, ইন্টিগ্রেশনের অ্যাডভান্টেজটাই হচ্ছে এই জায়গায়, the integration can help us to calculate this area, and not only help, it gives us very accurately, we get this result very accurately, অনেক অ্যাকুরেটলি আমরা এই এরিয়াটা ক্যালকুলেট করতে পারি। এইটাই হলো ইন্টিগ্রেশনের একটা কি বলা যায় গ্রেটেস্ট, আমি যেটাকে বলি আমরা ইউজফুলনেস, যে এটা একটা ইন্টিগ্রেশনের সবচেয়ে বড় বেনিফিটটা হচ্ছে ওই জায়গায় যখন আমরা when we cannot use any geometric formula or trigonometric formula or any regular formula, then we
get help from integration or differentiation. তো এখানে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে আমরা কাজটা করবো। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনে যেমন এরিয়াটা হাউ টু ক্যালকুলেট দিস এরিয়া। উই নো দ্যাট দি ইকুয়েশন অফ দিস কার্ভ ইজ y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার্ড। তাহলে এখানে আমরা এরিয়ার ফর্মুলা একটু আগে বলেছি যে ইন ইন্টিগ্রেশন এরিয়াকে আমরা বলছি এই যে এটা ইন্টিগ্রেশন ইজ হোয়াট দিস, যে এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু সামেশন অফ y dx। এখন এখানে এরিয়াটা আমরা এই একই কথা লিখবো সামেশন অফ y dx। এখন এটা রেঞ্জ কত, x এর রেঞ্জ হচ্ছে ফ্রম 0 to 4, you just write down that. And what is y? Y হচ্ছে কার্ভের ইকুয়েশন, that is y equals to, here the curve's equation is y equals to x squared. তাহলে instead of y now we can use x squared dx, right? That is 0 to 4 এখন আমাদের লিমিট এটা। So now if you calculate this area, so integration of x squared is what? X cubed by 3. That we know, right? By the formula, and it's from 0 to 4. Now if you put the upper limit, 4 cube by 3 minus 0 cube by 3. So here we are getting 64 by 3, which is or 21.75. You can say also that, or 15. We are dividing by 3 now. So what would be that? So 21.33. Yeah. So 21.33 decimal লিখলে এটা। So this is the area. তাহলে বুঝতে পারছো যে what is the মানে supremacy of integration. Integration যেখানে তোমার normal mensuration or any geometric formula or mensuration formula or any kind of trigonometric formula fails, যখন এই ফর্মুলা গুলো ফেল করে বা unable to solve or calculate any kind of area or any term, any quantity, তখন আমরা এই হেল্পটা নেই কার কাছ থেকে? ইন্টিগ্রেশনের কাছ থেকে। সো এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে why integration gives us this, মানে what is the reason that by integrating the curve equation we are calculating the area. এখন এটার একটা লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আমি দিব, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অনেক সময় এই স্টুডেন্টরা কোয়েশ্চেন করে যে স্যার কেন এরিয়া আমরা এভাবে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন করে? এই যে আপনি যে বললেন সামেশন অফ y dx, এটা হাউ কাম দিস গিভস আস দ্য এরিয়া, এটা আমাদের কিভাবে এরিয়া দেয়, এটা এরিয়াটা আসে কোত্থেকে? এটা একটা কোয়েশ্চেন মার্ক, তাই না? যে why it is area, why or how we get this area, এই কোয়েশ্চেন গুলো তোমাদের মনের মধ্যে আসা উচিত। বিকজ আমরা যখন কোনো কিছু করি, হ্যাঁ আমরা সামটাইমস আমরা we straight away we write down the formula and say that যে okay by using this formula আমরা এটা এই ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করি। তো দ্যাটস ফাইন, কিন্তু ক্যালকুলেশনে যাওয়ার আগে বা or by before you use the formula, try to understand যে why it is giving us this value, this particular I mean terms, result or whatever. এখন এটা এই যেমন এই জায়গায় এরিয়ার জন্য আমরা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এরিয়াটা পাচ্ছি, একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা ওয়াইটা কি অ্যাকচুয়ালি, হোয়াট ইজ ওয়াই? মনে করো একটু আগে যে প্রবলেমটা করলাম যে ইট ওয়াজ y ইকুয়ালস টু 2x, y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার, এটা ছিল কার্ভের ইকুয়েশন। তা আমি বললাম যে ওকে আই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া ফ্রম 0 থেকে সে এখানে এটা ইট ওয়াজ দ্য ভ্যালুস কত, হোয়াট ওয়াজ দ্য রেঞ্জ 4, কারণ 0 থেকে 4 পর্যন্ত এই এরিয়াটা আমরা ক্যালকুলেট করতে চেয়েছি। কোশ্চেন হচ্ছে why it is giving us this area. So basically what is an area? Before that you should know এরিয়াটা কি আসলে। কেউ বলতে পারো what is an area?
এরিয়া দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি? Sir, total space occupied. Sir, total space occupied by an object. Yes, you're right. Total space occupied by a certain region. কারণ ওই স্পেসটাকে আমরা বলছি একটা এরিয়া মানে অফ দ্যাট রিজিয়ন। তো একটা জিওমেট্রির একটু বেসিকটা একটু চিন্তা করো যে when we consider a dot, মানে ডট, জাস্ট এ ডট, যখন আমরা এরকম একটা ডট কনসিডার করি, এই দেখো এখানে একটা ডট, আমি মাঝখানে দেখো ছোট্ট একটা রেড ডট। এখন এই যে ডটটা, এই ডটের কিন্তু পার্টিকুলারলি কিছু নাই, মানে ইট হ্যাজ নো ডাইমেনশন, নো লেন্থ, নো উইথ, নাথিং। আমরা বলি যে ডট হ্যাজ জাস্ট এ পজিশন। এখন আমরা যদি ডটটাকে আমরা যদি একটু পাশাপাশি কতগুলো ডট ড্র করি, ধরো আই এম ড্রয়িং এ ডট, দেন নেক্সট 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 ড্র করি, মানে আরো ক্লোজলি যদি ড্র করি তাহলে উই গেট এ লাইন অ্যাকচুয়ালি। তার মানে অনেকগুলো ডট যদি একসাথে আমরা সাকসেসিভলি অ্যাড করি, উই গেট এ লাইন। তাহলে ডট থেকে আমরা কি পাচ্ছি? উই আর গেটিং লাইনস, লাইন। এখন আমি একটা লাইনের পাশে যদি আরেকটা লাইন ড্র করি, দেন অ্যানাদার লাইন, দেন অ্যানাদার লাইন, দেন অ্যানাদার লাইন, দেন অ্যানাদার লাইন, এভাবে একটা লাইনের পাশে আরেকটা লাইন যখন আমি ড্র করতে থাকবো, গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্পেস পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে নর্মালি একটা ডট হ্যাজ নো ডাইমেনশন। যখন ডটটা একটা সার্টেন ডাইরেকশনে আমরা ডটটাকে মুভ করতে দিলাম, দেন উই গট এ লাইন। এখন লাইন পাওয়ার পরে যখন দেন আফটার দ্যাট যখন একটা লাইনের পাশে আরেকটা লাইন আমি অ্যাড করলাম, and successively if we continue adding the lines, হ্যাঁ, adjacent to each other, যখন একটা লাইনের পাশে আরেকটা লাইনকে আমরা সাকসেসিভলি পর পর এভাবে অ্যাড করে যাব, then we will see that we will get a space। তখন আমরা একটা স্পেস পেয়ে যাই। যেমন ধরো তোমার রেক্টেঙ্গেলের যে এরিয়া লেখো লেন্থ ইনটু ব্রেথ, আসলে ব্যাপারটা কি? তার মানে ইউ আর, দেখো এখানে অনেকগুলো ব্রেথ, এই যে ব্রেথ 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 ব্রেথ, আমি একটু আরো ক্লোজলি যদি ড্র করি তাহলে একটা ব্রেথের সাথে আরেকটা ব্রেথ এভাবে আমরা অ্যাড করে যাচ্ছি। তাহলে ব্রেথ ইজ অ্যাডেড হাউ মেনি টাইমস? ব্রেথ 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 ব্রেথ, এভাবে এর কতবার অ্যাড করবো? এটাকে আমরা বলছি ওকে ব্রেথ ইনটু এল। এল এল অ্যালং দ্য এল যতগুলো ব্রেথ আছে সবগুলো ব্রেথকে আমরা অ্যাড করছি, এই জন্য আমরা এটাকে বলছি এল ইনটু বি বা বি ইনটু এল। তাহলে এরিয়ার ফর্মুলাটা এভাবে একটা মানে রেক্টেঙ্গেলের এরিয়ার ফর্মুলা আসছে। এখানে ঠিক এই ডায়াগ্রামটার দিকে খেয়াল করো, এই জায়গায় আমি যদি খেয়াল করি যে পাশাপাশি এই যে আমি একটা একটা করে যদি লাইন ড্র করি এই যে কার্ভের মধ্যে, ইফ ইউ নোটিস, দেখো আস্তে আস্তে আমি হোল এরিয়াটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে এক একটা ভার্টিক্যাল লাইন কিন্তু এক একটা ওয়াই, রাইট? এম আই রাইট? এই যে এই ডায়াগ্রামে এক একটা ভার্টিক্যাল লাইন, একটা ভার্টিক্যাল লাইন কি একটা ওয়াই না? সো এখন আমি যখন এই ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই ডিএক্স করবো, কোশ্চেন হচ্ছে ওয়াই হচ্ছে একটা ভার্টিক্যাল লাইন আর ডিএক্স হচ্ছে ইট ইজ কল দ্য উইথ অফ দ্যাট লাইন। একটা ছোট্ট একটা লাইন যদি আমি ড্র করি, যে লাইন, এই লাইনটার লেন্থ হচ্ছে মনে করো ওয়াই, আর লাইনটার উইথ হচ্ছে, এই লাইনটার উইথ হচ্ছে ডিএক্স। এখন ডিএক্স অনেক ছোট একটা উইথ যেটা জিরোর কাছাকাছি। ডিএক্স ইজ সো স্মল উইচ ইজ নট জিরো বাট জিরোর কাছাকাছি। তাহলে ওয়াই ইন্টু ডিএক্স, ওয়াই তো লেন্থ অফ দ্য লাইন, লাইনের হাইট বা লেন্থ হোয়াট এভার ইউ সে, আর ডিএক্স হচ্ছে ওই লাইনটার উইথ। তাহলে ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই ওয়াই ইন্টু ডিএক্স, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং দ্য এরিয়া অফ এ লাইন। একটা লাইনের এরিয়া পাচ্ছি, এবং কোন লাইন? যে লাইনটার উইথ হচ্ছে নট জিরো এক্স্যাক্টলি বাট জিরোর চাইতে একটু বড়, মানে উইচ ইজ ক্লোজলি জিরো, ক্লোজ টু জিরো। তাহলে ডিএক্স ইজ নট জিরো বাট ক্লোজ টু জিরো, উই ক্যান সে দ্যাট। তাহলে ওয়াই ইন্টু ডিএক্স যখন আমি করবো, তাহলে ওয়াই তো একটা লাইনের হাইট আর ডিএক্স হচ্ছে ওই লাইনটার উইথ। তাহলে ওয়াই ইন্টু ডিএক্স অ্যাকচুয়ালি ইজ গিভিং মি দ্য এরিয়া অফ এ লাইন। একটা লাইনের এরিয়া আমরা কনসিডার করতে পারি। এভাবে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে বা ইন্টিগ্রেটিং অল অফ দেম, তার মানে এরকম প্রত্যেকটা লাইন ইন্টিগ্রেট করা মানে হলো প্রত্যেকটা লাইনকে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, উই আর অ্যাডিং দ্য লাইনস। তাহলে মানে সাকসেসিভলি পাশাপাশি অ্যাডজাসেন্ট ওয়াইজ উই আর অ্যাডিং দ্য লাইন। এখন হাউ লং উই আর গোয়িং টু অ্যাড দেম আপ? আমরা বললাম যে 0 থেকে 4 পর্যন্ত। 0 থেকে 4 পর্যন্ত যতগুলো ওয়াই আসবে
we are going to calculate the area of every y, মানে every line, every vertical line. সবগুলো ভার্টিক্যাল লাইনের এরিয়াকে আমরা অ্যাড করে দিতে যাচ্ছি at a time, that is giving us the area of under the graph. Okay, so area under the graph এর তাহলে বেসিক কনসেপ্টটা কি আমরা বুঝতে পারলাম যে when we are integrating y dx, y into dx, actually y into dx হচ্ছে area of one line, but when you are integrating for a certain range 0 থেকে 4 say, তার মানে 0 থেকে 4 পর্যন্ত যতগুলো এরকম y আসবে ভার্টিক্যাল লাইন, we are adding every line. এইভাবে সবগুলো লাইনকে আমরা আসলে অ্যাড করে দিচ্ছি। সাদা তুমি কি দুইটা ইউজ করছো আইডি? স্যার যে ল্যাপটপে স্পিকারে ইটস ওকে, না না ঠিক আছে, ইটস ফাইন, and if you do that no problem, just let me know. আচ্ছা, তো এখন এখানে যেটা বলছি যে তাহলে এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফের বেসিকটা হচ্ছে এই জায়গায়। আর ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, তাহলে আমার অনেকগুলো কথা ফার্দার এক্সপ্লেনেশনটা বুঝতে পারবে। যেমন ধরো ইফ আই আস্ক ইউ, যে তুমি ধরো আমি বললাম যে একটু আগে যে লাইনটা ড্র করেছিলাম যে y ইকুয়ালস টু কি জানেন ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য লাইন, স্ট্রেট লাইনটা কি ছিল, y ইকুয়ালস টু 4x, আমাদের এই লাইনটা ছিল y ইকুয়ালস টু 4x। এখন ধরো আমি তোমাকে বললাম কি যে আচ্ছা এই এরিয়ার মধ্যে তুমি এই যে -4 থেকে +4 পর্যন্ত, -4 টু +4, তার মানে আমি বললাম তোমাকে যে এই এরিয়াটা আর এই এরিয়াটা, ইউ ক্যালকুলেট দিস এরিয়া, একটু ভালো করে খেয়াল করো, এই এরিয়াটা তোমাকে আমি বললাম ক্যালকুলেট করো। এখন আমরা যদি এই জায়গায় ইন্টিগ্রেশন করি, যে আমরা জানি যে ওকে ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট কি হবে, সামেশন অফ 4x হচ্ছে y, সো সামেশন অফ 4x dx, আর রেঞ্জ হচ্ছে -4 থেকে 4, x এর ভ্যালু এই যে -4 এখানে, আর এখানে হচ্ছে 4, তাহলে -4 থেকে 4 পর্যন্ত আমরা এরিয়াটা ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি। এখন লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। হ্যাঁ, তো ইফ ইউ ডু দ্যাট দেন 4x স্কয়ার বাই 2, আমরা নরমাল ইন্টিগ্রেশন করলাম। আগেও বলেছি ইউ ডোন্ট নিড টু মানে ইউ ডোন্ট নিড টু অ্যাড এ কনস্ট্যান্ট। ইন ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন উই ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট, বাট ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনে সিটা অ্যাড করলেও এটা আলটিমেটলি ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। আচ্ছা, তো এখানে তাহলে -4 থেকে 4 এটা হচ্ছে রেঞ্জ। ওকে, তাহলে লেটস ক্যালকুলেট দিস নাও। তাহলে ভিতরে হচ্ছে 2x স্কয়ার, রাইট, -4 থেকে 4। এখন নাও লেটস পুট দ্য আপার লিমিট, পুট দ্য আপার লিমিট, তাহলে আপার লিমিট হচ্ছে 4 মাইনাস, নাও পুট দ্য লোয়ার লিমিট, হোয়াট ইজ দ্য লোয়ার লিমিট? আমরা কি শিখেছি একটু আগে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনে, যে অলওয়েজ উই পুট দ্য আপার লিমিট ফার্স্ট, ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ইন্টিগ্রেশনের যে রেজাল্ট সেটার মধ্যে এখানে রেজাল্ট কি ইন্টিগ্রেশনের 2x স্কয়ার। এখন এই 2x স্কয়ারে আমরা যদি এখানে আপার আমরা 2x স্কয়ার, তো সরি আমি এটা কি করলাম, 2x স্কয়ার, ও আচ্ছা তাই তো, আমি তো ব্র্যাকেটে রেখেছি না, ও ইটস দ্যাট ওয়াজ ফাইন। আচ্ছা 2x স্কয়ার, তাহলে 2x স্কয়ারের 2 আর x এর ভ্যালু হচ্ছে 4। আচ্ছা আপার লিমিট বসালাম, মাইনাস আবার 2x স্কয়ার লোয়ার লিমিট -4, x এর ভ্যালু -4। আচ্ছা, নাও ইফ ইউ ক্যালকুলেট হোয়াট ডু ইউ গেট, 4 4 just 16 into 2 32 মাইনাস এই -4 স্কয়ার কি হবে বলো, -4 হোল স্কয়ার কি হচ্ছে বলো, 16 into 32, এখন রেজাল্ট কি হয়ে গেল 0। তাহলে আমরা বললাম যে ওকে এই যে -4 থেকে 4 পর্যন্ত টোটাল এরিয়া 0, কিন্তু আসলে কি এখানে 0 স্পেস, আমরা যে এরিয়াটা স্পেস শেডেড করলাম, is it 0 truly here? আসলে 64। আচ্ছা যেটাই হোক, মানে এখানে আসলে কি সেটা আমরা একটু পরে দেখছি। এখানে প্র্যাকটিক্যালি তো দেয়ার ইজ এ স্পেস, এখানে তো স্পেস আছে, ইউ ক্যানট ডিনাই যে এখানে এরিয়া নাই।
এই যে এখানে তো এরিয়াটা আছে, যে দিস ইজ এন এরিয়া, আবার এখানে এইটা একটা এরিয়া, এখানে এরিয়া তো আছে, ইউ ক্যান নট ডিনাই ইট, তাই না, যে এরিয়া নাই। সো হাউ কাম দেন দি এরিয়া ইজ হিয়ার 0? তাহলে এখানে এটা কেন হলো? তার মানে ইন্টিগ্রেশন ইজ মিসলিডিং আওয়ার মানে অ্যান্সার, আমার ইন্টিগ্রেশনকে মিসলিড করছে। সো এখানে কেন এটা হচ্ছে, ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং, আমি এটা একটু এখন এক্সপ্লেন করছি। এখন এখানে actually when we calculate the area under x-axis, যখন x-axis এর নিচের কোনো এরিয়া আমরা ক্যালকুলেট করব, always that area would be negative. তাহলে যেটা বলছিলাম যে এরিয়া যখন আমরা বসাবো, মানে এখানে দেখো ইন আওয়ার ডায়াগ্রাম, এই ডায়াগ্রামে আমরা দেখতে পাচ্ছি there was an area which was below x-axis and there was another area which was above x-axis. তো এখন আমি বললাম যে অ্যাকচুয়ালি বিলো y axis the area would be negative and above x axis the area would be positive. এখন কেন এটা হয়, রিজনটা কি, একটু রিজনটা আমি বলি। দেখো বেসিক্যালি আমরা এরিয়ার যে ফর্মুলা লিখেছিলাম, হ্যাঁ, বেসিক্যালি এরিয়ার ফর্মুলা আমরা কি লিখেছি বলো, সামেশন অফ y dx, তাই না? তো yটা আমরা বলেছিলাম দ্যাট ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স অফ দ্য গ্রাফ ফ্রম এক্স অ্যাক্সিস অলওয়েজ, মানে একটা গ্রাফের ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স এক্স অ্যাক্সিস থেকে ভার্টিক্যালি সে কতটুকু দূরে, ইট ক্যান বি আপওয়ার্ড অর ইট ক্যান বি ডাউনওয়ার্ড, সেটা ম্যাটার করে না। সো সামেশন অফ y dx, এটা মানে হলো দ্য ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স অফ দি, যেমন এখানে এই গ্রাফটা, এই গ্রাফটাতে আমি যখন লেফট হ্যান্ড সাইড মানে যে নেগেটিভ পার্টটা, এখানে y গুলো কিন্তু সব নিচের দিকে যাচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস থেকে, রাইট? এম আই রাইট? বলো, এখানে y অ্যাক্সিস গুলো নিচের দিকে যাচ্ছে না? জি স্যার। তাহলে এখানে তুমি যদি যেমন ধরো এখানে ইফ আই সে যে x is here, say here x is -4, তো তুমি যদি এটার এই হাইটটা বের করতে চাও, এই y-টা, এই y-টা কি হবে দেখো, y equals to 4, x এর ভ্যালু -4, so which is -16। তাহলে এই দিকের যত এরিয়া আছে এখানে সবগুলো y কি নেগেটিভ না বলো? তো এখন সবগুলো y যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এই নেগেটিভ y আর dx এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে রেজাল্ট কি হবে, নেগেটিভ হবে না? কথাটা বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার, নেগেটিভ হবে। ইয়েস, এই জন্য আমরা মনে রাখবো যে বিলো এক্স অ্যাক্সিস দ্য এরিয়া উড বি অলওয়েজ নেগেটিভ, এটা যেখানেই থাকুক, ইন হুইচ কোয়াড্রেন্ট ইট লাইস ডাজন্ট ম্যাটার, এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট হোক বা এদিকে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট, যেখানেই থাকুক। যেমন ধরো আমি যদি এরকম কোনো এরিয়া, ইফ আই ড্র এ কার্ভ, ধরো এরকম একটা কার্ভ ড্র করে আমি এরকম একটা কার্ভ, ধরো এরকম যাচ্ছে কার্ভটা, আমি বললাম যে কাজ করো তুমি এই এরিয়াগুলো ক্যালকুলেট করো, আমি বললাম যে তুমি এই এরিয়াগুলো ক্যালকুলেট করো। ডেফিনেটলি কোনো স্টুডেন্ট যদি ধরো এখানে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে সে -6 বা 4, আর এখানকার একটা এক্স আছে ধরো 5, এখন তুমি কি করলা, এই পুরোটার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন কার্ভের যে ইকুয়েশন আছে, এই কার্ভের ইকুয়েশনের মধ্যে রেঞ্জ বসা দিলে -4 থেকে 5। তাহলে এখানে কি প্রবলেমটা হতে পারে বলো তো দেখি? স্যার এরিয়া 0 আসবে। না, জিরো জিরো আসবে এটা সবসময় ট্রু নাও হতে পারে, কারণ এই কার্ভটা যদি সিমেট্রিক না হয় তাহলে এই জায়গার এরিয়া নেগেটিভ, এটা শিওর। নিচে আবার এই উপরের এরিয়াটা কি পজিটিভ, এটা আবার শিওর, এটা আবার আচ্ছা, বুঝছি স্যার। নেগেটিভ, আবার এটা পজিটিভ, এটা শিওর যে কোনটা নেগেটিভ কোনটা। এখন এই ভ্যালুগুলো যদি ইকুয়াল হয় সেক্ষেত্রে জিরো হতে পারে,
বাট নেগেটিভের রেজাল্ট কম হতে পারে পজিটিভ, বাট এটা ট্রু যে টোটাল যে এরিয়াটা আমি ক্যালকুলেট করব দ্যাট উড বি অবভিয়াসলি কি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়াল এরিয়া, রাইট? এটা কিন্তু বলা যায়, এটা জিরো হোক বা না হোক, মানে জিরো হতেও পারে না হতে পারে। কেন বলছি কথাটা? বিকজ ধরো এটার এরিয়া হচ্ছে -10, এটার এরিয়া পাওয়া গেল +20, এটার এরিয়া পাওয়া গেল ধরো -15, এটার এরিয়া পাওয়া গেল +14। এখন টোটাল অ্যাড করলে কি হবে যে 20 + 14 + -10 + -15, তাহলে এখানে একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে যেটা 20 + 14 + নেগেটিভ। আমি কিন্তু একটা মানে হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল ইউজ করতেছি। আই হ্যাভ নট ডান এনি ক্যালকুলাস ফর দিস কেস, বাট এটা এরকমই হবে। এটা শিওর যে একটা ফর্মুলা ওয়াইজই আমি বলে দিলাম যে এক্স এর নিচে যে কোনো এরিয়া উড বি অলওয়েজ কি নেগেটিভ, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর অ্যাবাভ এক্স অ্যাক্সিস এরিয়া উড বি অলওয়েজ পজিটিভ, এই ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। বাট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোয়ান্টিটি কতটুকু, নেগেটিভের কোয়ান্টিটি কত, পজিটিভের কোয়ান্টিটি, এগুলোর উপর বেস করে একটা আলটিমেটলি রেজাল্ট আসবে। এখানে ধরো এখানে কি আমি একটা আরবিট্রারি এক্সাম্পল ইউজ করলাম, এখানে র্যান্ডম একটা এক্সাম্পল, কোনো পার্টিকুলার ইকুয়েশন আমরা ইউজ করি না, সো ইট ইজ নট জাস্টিফাইড যে এক্স্যাক্টলি কোনটা কত। বাট আমি জাস্ট থিওরিটিক্যালি বলছি যে এই পার্টটা রেজাল্ট হচ্ছে -10, এই পার্টটা হচ্ছে -20, এটা -10, এটা আবার -15, এটা +14। তো আলটিমেটলি যে রেজাল্টটা এখানে আমরা মানে উই আর গোয়িং টু গেট, সেটা কিন্তু তোমার কত হচ্ছে ধরো 9। এখন এই রেজাল্টটা যেটা আবারও বললাম যে অ্যাকচুয়ালি টোটাল এরিয়া কি 9 হবে? স্যার আরো বেশি হবে। আরো বেশি হবে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি বেশিটা কত আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারি। আসলে এরিয়া ইজ নট এ ভেক্টর টার্ম, মনে রাখতে হবে। দ্য এরিয়া ইজ নট এ ভেক্টর, এরিয়া ইজ এ স্কেলার, অ্যান্ড এরিয়ার কোনো ডিরেকশন নাই। এরিয়া হ্যাজ নো ডাইমেনশন, তার কোনো ডিরেকশন সেন্স নাই। এই জন্য এরিয়াকে কখনো আমরা সাইন দিয়ে ডিনোট করি না। Always you have to remember this. Area is a totally, absolutely a scalar term. Area has no positive sign. Area should not have any positive sign. It should not have any negative sign even. তার পজিটিভ সাইনও থাকতে পারবে না, নেগেটিভ সাইনও থাকতে পারবে না। এরিয়া ইজ এরিয়া। সো এরিয়া একটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু। ইনফ্যাক্ট এরিয়াটা হবে একটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু। তাহলে আমরা যখন ক্যালকুলেট ইন্টিগ্রেশন করে আমি আই সেড যে when you put -4 to 5, এখানে যখন রেঞ্জ আমি ডিরেক্টলি বসাই দিব ফ্রম -4 to 5, তখন প্রবলেমটা কি হবে যে এখানে থিওরিটিক্যালি আমরা মানে ম্যাথমেটিক্যালি কিছু নেগেটিভ এরিয়া পেয়ে যাচ্ছি এই জায়গায়, which is under the x axis। ওইগুলো ওই পজিটিভ এরিয়ার সাথে অ্যাড হওয়ার পরে একটা মিনিমাইজ করে একটা ছোট রেজাল্ট দিবে, which is definitely different from the actual area। তাহলে এই যে এরিয়া 9 পাওয়া গেল এখানে, যেটা অ্যাকচুয়াল এরিয়াটা কি হবে? অ্যাকচুয়াল এরিয়াটা আমরা এখানে বলতে পারছি, অ্যাকচুয়াল এরিয়া হচ্ছে প্রথমটা -10, এটাকে আমরা 10 ধরবো, কারণ আবারও বলছি এরিয়া ক্যান নট বি নেগেটিভ। যদিও ক্যালকুলাসে ইন্টিগ্রেশন করলে নেগেটিভ আসবে, কিন্তু ওইটাকে আমাদের ইগনোর করতে হবে, ওই জায়গায় নেগেটিভ সাইনটাকে। তারপরে এটার ভ্যালু -15 না হয়ে জাস্ট 15, ওটার ভ্যালু 4। তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে এরিয়াটা আমরা পাবো দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি মানে অ্যাকচুয়াল এরিয়া। মানে এখানে যেহেতু উই হ্যাভ ইগনোর দ্য সাইনটাকে ইগনোর করে আমরা অ্যাড করে যে রেজাল্ট পাচ্ছি ওইটা আমরা লিখে দিচ্ছি অ্যাজ এরিয়া। এখানে কত আসতেছে? 59 আই গেস। ওকে, সো আমার কথাগুলো কি তোমরা বুঝতে পারছো হোয়াট আই এম সেইং? জি স্যার বুঝেছি। আচ্ছা, কারণ আমি আসলে তোমাদের কারো ফেস তো দেখতে পাচ্ছি না, যে কারণ সরাসরি ক্লাস নিলে যেটা হয় অ্যাটলিস্ট কথা না বললেও বডি ফেসের এক্সপ্রেশন দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে whether a student is understanding or not। এজন্য you have to মানে take a responsibility, সেটা হচ্ছে you have to speak out right away। If you don't understand anything what I am saying, right away তুমি আমাকে স্টপ করো এবং বলো স্যার আমি কথাটা বুঝি নাই, you tell me again। তখন আমি আরো অন্যভাবে এক্সপ্লেন করব বা আরো ডায়াগ্রাম বেসড এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার চেষ্টা করব। বাট এভরিথিং ডিপেন্ডস অন ইউ। আমি তো মানে চেষ্টা করছি বারবার, অনেক সময় রিপিটেডলি বলছি, কারণ ওইটা মাথায় রেখে যে সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তারপরেও ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ লেট মি নো, কারণ আমার এক্সপ্লেনেশনে আমি তোমাদের আই থিঙ্ক আই টোল্ড ইউ বিফোর যে যেহেতু আই
take senior classes. হ্যাঁ, আমি 11 পড়াই, 12 পড়াই, তারপরে ইভেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টও আমার কাছে মাঝে মাঝে প্যাকেজে পড়তে আসে। সো আমি হায়ার স্টুডেন্ট অনেক পড়াই, হায়ার লেভেলে। এই জন্য অনেক সময় আমার নিজেরও চিন্তা করতে হয় যে আমি প্রপার টার্মটা ইউজ করছি নাকি কোনো অ্যাডভান্স টার্ম ইউজ করছি। তো এই জন্য আই টোল্ড ইউ অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং যে ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং হোয়াট আই এম সেইং, প্লিজ স্টপ মি, আমাকে বলো, জিজ্ঞেস করো, আমি ওটা এক্সপ্লেইন করবো। হ্যাঁ, এটা সবই হচ্ছে আমাদের মেইন পারপাসটা হচ্ছে ঠিকমতো বুঝতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এখানে একটা সামারি করতে পারি আমরা। সামারিটা কি, যে ইনফ্যাক্ট when we calculate the area between, এখানে এই চ্যাপ্টারটার নাম দেবো, তোমাদের বইয়ে লেখা আছে এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, কিন্তু আই এম নট ইন্টারেস্টেড টু সে ইট অ্যাজ এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ। আমি যদিও লিখেছি এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, কারণ আন্ডার মানে হচ্ছে নিচে। তো আমরা আন্ডার বলতে একটা আমাদের যে কমন কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে একটা লেভেল থেকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে আমরা আন্ডার বলি। সো আন্ডার মানে নিচে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে তো অনেক সময় আমরা এরিয়া ক্যালকুলেট করছি হুইচ ইজ অ্যাবাভ। যেমন ধরো ইফ আই হ্যাভ এ কার্ভ লাইক দিস, এখন আমি যদি বলি যে এটার এরিয়া ক্যালকুলেট করো ফ্রম 0 to 4, আর এটা ইকুয়েশন হচ্ছে y ইকুয়ালস টু সে 4 -4 মাইনাস এক্স স্কোয়ার। তার এই কার্ভের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে -4 মাইনাস এক্স স্কোয়ার। সো ইটস এ ম্যাক্সিমাম কার্ভ and যার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে -4। এখন আমি এই -4 থেকে সে ধরা শুরু করেছে এই জায়গায় তার y এর ভ্যালু, and I want to know this area, এই এরিয়াটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাই। তো ডেফিনেটলি এখানে আমি যখন ইন্টিগ্রেশন করব, ধরো এটা রেঞ্জ 0 থেকে 4, যেহেতু 4 দুইবার আসছে, 4টা আমি অন্য জায়গায় ইউজ করি, তাই আমি গিভিং 3। সো 0 থেকে 3 পর্যন্ত এরিয়াটা আমরা ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি। Okay, then by integration we know the summation of y dx, and it is from 0 to 3. The range of x is from 0 to 3. And more right? All right. So normally we know the expression of y. Y taki -4 negative x squared. Okay, dx, and it is from 0 to 3. Okay, if you put it here, like you have a -4x minus x cubed by 3. ঠিক আছে, দেখো ইন্টিগ্রেশন। সো নর্মাল ইন্টিগ্রেশন করলাম।